नमस्कार मु सुप्रिया। प्रधानमंत्री मोदी डिग्री संपर्कित मामला जहाकु नहीं चर्चा प्राय 2016 रु आरंभ होइतिला ताहा आज एक प्रकार निर्णायक स्थिति को जाइछि बोली कुहा जाउछि। कारण दिल्ली हाई कोर्ट सीधा सड़क कहि दैचंती जे दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिग्री डिस्क्लोज करिबा आवश्यकता नाही। सीआईसी पूर्वरु दैथिबा निर्देश को मध्य रद्द करा जाइछि। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करिबा। आम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू आपनको स्वागत करूछि। जो प्रसंग आज दिल्ली हाई कोर्ट रु राय आकार रे आसिला से संपर्क में आपनकर प्रारंभिक मत कोन? एटा गोटे दशंधि लागि गेला आज्ञा मोदींकर डिग्री नहीं दशंधि नुह प्रक्रिया आरंभ होइछि 2013 रु। हां किंतु 2016 रे आसिकरी देखिबा को पड़िथिला। नहीं नहीं 2013 नुह 2016 रु प्रथम आरंभ करछदि जने माने कनाडियन नागरिक 2013 मसिया रे आज्ञा से अप्लाई करथले जे मोदींकर प्रकृत डिग्री कौन आज्ञा ओवरसीज सिटीजनशिप जो मान को दिया नथला माने डुअल से बोधे से गुजरात रे हेतिबे किंतु से कथा देखो माने किछि केयर कलेनी हलाकी आज्ञा कोन से रिप्लाई देलेनी। तापर आसिला मोदी ही निजर डिग्री कथा निजे उठेले पचारि ना कारण भारत वर्ष राजनैतिक नेता कौन से डिग्री नहीं अतीत कई प्रश्न करना पदवी योग्यता आकार डिग्री कथा नहीं। आज्ञा गोटे अबाधर प्रश्न बहु कम डिग्री बिल्कुल डिग्री न थी पंचम षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़ी भी कामराज नादर कथा जो देखा से तो पंचम ना चतुर्थ पंचम पाठ पढ़ी कांग्रेस से समय सभापति होते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्थान प्रधानमंत्री करने भी समस्ते प्रस्ताव देते से राजी होते प्रधानमंत्री होते एमती बहु बड़ बड़ लोक आमर विनोद कानून को कि नवम रु पाठ छाड़ी ज्ञान मंडल प्रतिष्ठाता सुरेंद्र द्विवेदी से जो मैंने बानर सेना जोगदेले स्वाधीनता आंदोलन जोगदेले बहुत स्कूल शिक्षा कॉलेज शिक्षा छाड़ी जाइए तेणु डिग्रीटा बिल्कुल गोटे प्रश्न नाला किंतु आपड़ से 2014 निर्वाचन प्रचार देखिए मोदी निजे ही सृष्टि कले कौ सभा कहले मु स्कूल शिक्षा अधारू छाड़ी देकर हिमालय को चलीगली कौ सभा कहले मोर कौन माने फॉर्मल एजुकेशन नहीं मु कॉलेज दुआर मुह माड़नी पुणी केते कहले किसी बंधु मान उपदेश क्रमे मो जो करस्पोंडेंस कोर्स रे बीए पास कली आर्ट्स रे बीए पास कली यही सब कथा उठेले तापरे गुजरात यूनिवर्सिटी कथा कहले कहे परे प्रथम 2016 रे नीरज शर्मा गोटे आरटीआई एप्लिकेशन कले 1978 मसीहा बैच जो माने आर्ट्स रे बीए पास करचंदी डिटेल्स दिया जाओ। अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन बसी जाइकरी मना करदेले जेटा जो यूनिवर्सिटी 2017 रु से केस चली हाँ ता पूर्व मना कर दवा परे से ग्राउंड नेले एक्ट रो प्रोहिबिशन जो सेक्शन नेले एटा जने प्राइवेट इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी तेणु एटा दिया जाई परिबो ताई तापरे दिल्ली यूनिवर्सिटी रे केस से नहीं तापरे से अपील की गले माने अपील कौन सीआईसी पाखक गले चीफ इनफॉरमेशन कमिशनर पाखक
चीफ इनफॉरमेशन कमिशन ऑर्डर करदेले दिल्ली विश्वविद्यालय को ऑर्डर करिया परे दिल्ली विश्वविद्यालय 2017 रे दिल्ली हाईकोर्ट रे एटा को चैलेंज कले एवं हजार कथा इे कहते एठी नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल आज्ञा माने प्रधानमंत्री भाव रे नो इंडिविजुअल तेणु से पब्लिक फिगर नुहति सर्टिफिकेट पब्लिक कौन सर्टिफिकेट रे इंटरेस्ट नहीं सीआडे सेतेबेले जे थिले एएसडी माने ए जो तुषार मेहता बर्तमान जे सोलिसिटर जनरल अछंती से एडिशनल सोलिसिटर जनरल थिले तले सरकारी वकील केंती अपियर कले आज्ञा से दिन ही स्टे नहीं हेले तापर जो हियरिंग आसिला तो आम जो राइटिस्ट एक्टिविस्ट भरद्वाज अंजलि भरद्वाज निखिल दे अमृता जोहरी एमाने इंटरवेन हापाई अप्लाई कले एवं आम आदमी पार्टी पक्षरु मध्ये ए कथाटी को बहुत गुरुत्व दिया हां सेटा अला चैप्टर तो सेटा उठा अला चैप्टर एमाने इंटरवेन हापाई अप्लाई कले मेहता विरोध कले से गोटे मंद उद्देश्य नहीं कौन इंटरेस्ट नहीं एटा गोटे प्रचार धर्मी बाहर प्रचार करने पब्लिक इंटरेस्ट किसी नहीं अच्छा यही समय 2000 जनकर पर्सनल क्यूरियोसिटी पई आरटीआई रो व्यवहार हे परिबो नहीं आज्ञा अच्छा यही समय 2015 ना केतरे अरविंद केजरीवाल गोटे ट्वीट कले 2016 रे सेटा 16 रे ट्वीट कले प्रधानमंत्री डिग्री नहीं सब गुड़ा साइमल्टेनियसली चली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गोटा कले आशुतोष एवं मते ये दुई जण से समय से माने देखैथिले एवं सर्टिफिकेट रे थिबा विसंगति गुडी को मध्ये सामना को आनिथिले सेठी एई जेते विवाद चली अरुण जेटली एवं अमित शाह आज्ञा माने जाल रे निजे सर्टिफिकेट दीटा आनिकरी देखैले आज्ञा जो मैंने प्रतिवाद कर सर्टिफिकेट नहीं बोली प्रचार कर देखो सर्टिफिकेट कि सर्टिफिकेट रे गुरुचंद्राल दोष थिला प्रथम कथा कंप्यूटर जेनरेटेड नथिला द्वितीय कथा बापा ना माने मार्कशीट रे गोटा प्रकार माने भूल थिला दीटा जगह भूल भी थिला एवं मार्कशीट रो ईयर थिला 1977 डिग्री रो ईयर थिला 1978 अच्छा एई जो माने उल्टा बुमरांग थला जाओ हाई कोर्ट रे केस ता चलला पुणी गुजरात माने हाई कोर्ट रे भी केस चलला किंतु गुजरात हाई कोर्ट सेटा को रिजेक्ट कर देला जे कौन से तथ्य दे परिबने उल्टी माने अरविंद केजरीवाल ऊपर माने मानहानि मुकदमा रुजु कले एवं सेटा बर्तमान भी चली एपर्तंत अच्छा तो ये 2017 17 जो हियरिंग रे ऑब्जर्वेशन भी से जज थिले से जो ऑब्जर्वेशन जदि देखिए जज भी कहते जदि हजार हजार पिलांकर रिजल्ट को ऑनलाइन छाड़ी होची एवं समस्त देखुचंती ताले 1978 मसीहार किछि गोटे बैच रो माने अल्प पिलांकर 2017 रे केते पिला हेलेनी आज्ञा माने 78 रु 17 भीतर तो माने 5 गुण 10 गुण पिलांक संख्या बढ़ी बर्तमान जदि ऑनलाइन रे एते पिलांकर तथ्य दिया जाई पारुची ताले 78 मसीहार गोटे बैच रो तथ्य देले कोन हबो असुविधा कोन केवल तमे डिलेइंग टैक्टिस पई आकु ये करूछ एपरि के सजेशन से देइतले हमको जो इंटरवेनर जो माने हा पई अप्लाई करथिले ताकू तमे एमिकुस कर से माने साहाय्य करियो तमर जदी टेक्निकल काम रे खोजिया रे होउची तो हम तो उद्देश्य मंत ना तथ्यटा देबेनी हां करी करी डिले करी 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 फेब्रुआरी रे बोधे गत फेब्रुआरी रे हियरिंग सरी जाइतला
ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶେଇବେ। ମନା କଲେ ବି ତ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବେ କୋଉଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ବହୁ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖୋଜୁଛ, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ଲି କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଭିତରେ ତ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଧାରରେ ତ ପୁଣି ଆରଟିଆଇ ଜରିଆରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ମଗା ଯାଇଥିଲା। ଖଡଗପୁର ଆଇଆଇଟି ରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ମଗା ଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଆପଣ ମନେ ଥିବ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ହେଲା, ଯୋଉ 49 days ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାର ବେଳେ ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକିରି ମାନେ କେବଳ କମ୍ପ୍ଲେନରେ ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ ଫେକ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିହାର, ୟୁପି, ରାଜସ୍ଥାନ କେତେ ନ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଗିରଫ କରିକିରି। ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କି କାହିଁକି ମାନେ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରାନଯିବ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିଜୟ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖା ସରିଛି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁ ପୁଣି ଆଜି 2025 ଦେଖେଇବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଦେଖେଇଲେ ପୁଣି ପରା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏରର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉ ଲେଟର ର ଯୋଉ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଫଣ୍ଟ ୟୁଜ ହେଇଥିଲା ସେଟା 92 ପରେ ସେ ଫଣ୍ଟ ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତା ପୂର୍ବର ଇଏ 83 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଣ୍ଟ ଟା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ହେଇଥାଏ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ଜଣ ନା ପେମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଥାଏ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ ଜିନିଷ ନଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କେବେ ଆସିଲା ତମେ ଜାଣିଛେ, 1985 ମସିହା। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଶୋ କରିଦେବେ ପୁଣି ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ନା ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ଶୋ କରିଦେଲେ ଇସ୍ୟୁଟା ଏଇଠି ମାନେ ଆଉ ଉଠିବନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ମହଲରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଓନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଦିଟା ଜଣ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ହଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ କି କଲେଜରେ ପଢିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ତ କିଏ ତ ଜଣେ ଥିବେ ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ତଥ୍ୟଟା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପିକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ରାୟଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜଜଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଇଏ କରିନି। ଏ ରାୟଟି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ କମିଶନ ର କଥା ହଉଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଯାହା ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା, ସେ ସୂଚନା ସେ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥାଉ, ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ୱିଚ୍ ହଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକରି କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଆଇସିଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଆଜି ଡିୟୁ କୁ ବିଲକୁଲ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦବା ପରେ ୟାକୁ କଣ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବନି ଉପର କୋର୍ଟରେ? ନାଇଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଆମର ବିଚାର ବିଭାଗର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ମାନେ ଇଏ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଏଇଟା କୌଣସି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ନ କହିକିରି ମାନେ ଇଏ ରହିଲା, ଆସିବ ସିଏ 5-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ଫେଭରେବୁଲ ବେଞ୍ଚ ଦେଖିକିରି ହୁଏତ ପଡିପାରେ। ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ରିଲେଭାନ୍ସ ନଥାଇପାରେ। ଆମେ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କରିବା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭରସିଟିର ଛାତ୍ର ଥିଲେ,
ସେଟା ତ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରେ ନେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଯେମିତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଁ ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ହଁ କେତେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖିଲେ। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, କେମ୍ବ୍ରିଜ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଗୌରବଟାକୁ ହରେଇଥାନ୍ତା କି? ଯେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗର୍ବ ନା। ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଥା କହୁଛେ, ରମାଦେବୀ କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୁଚେଇବାର ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଗର୍ବର ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଲୁଚେଇବାର କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗଫଲତି ଅଛି। ସେଇ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କେସ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ବିଜୟ ସାର୍, ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଦଉଛେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ କାହିଁକି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉନି କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି ସେ ପୋଜିସନ କୁ ନେଇକିରି ସେ ଟିକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଇମେଜ। ନାଇଁ କଣ ପ୍ରଭାବିତ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରନ୍ତୁ 78 ନୁହଁ 79 ହେଇଗଲା କି 80 ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ଅଛି ନା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଯଦି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଗୁଜରାଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଉ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛାତ୍ର ଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି? କାହିଁକି ଯଦି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯଦି ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯଦି ଲୁଚଉଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସରକାରୀ ଓକିଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରକାର କାହିଁକି ଲଢିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଠି କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ବୋଲି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢା ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଲଢିବେ, ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲଢିବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର କେସ୍ ହଉଛି, ସେଠି କଣ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଲଢୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ଲଢିବେ? ଏଗୁଡା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଆଉ ଅମିତ ଶାହା ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ତାହା ଆହୁରି ଗୋଳମାଳିଆ କଲା ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଟା ବହୁତ ସମୟରେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି କରିବେ, ସେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇକିରି ବି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମୟର କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟାଟସ ନେଇକିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚା ଦୋକାନ ନେଇକିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଆମ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ବିକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଷ୍ଟେସନ ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା 1978 ମସିହା। ସେ ଯଦି ପିଲାଦିନ ଛୋଟବେଳେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ନଥିଲା। ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସମୟ ଗୁଡାକୁ ଇଏ କଲେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଆପଣ ଟାଇମ ଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡାକୁ କରିକିରି ସେ ମୋଦି ଯଦି ଏତେ ଭାଷଣ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯାହା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଏ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ଏଇ ରାୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆକୁ ପୁଣି କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ, ଏତେ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଇଆଡେ ଖାଲି ସିଆଡେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସ, ସିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବଡ ରୋଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିବ। ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିବ। ଆଉ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା ବୋଲି କଣ ଜିତିଗଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠିପାରେ।
ନାଇଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା କଣ ଏଇଟା ଅଲଗା କେସ୍ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ଦେଖେଇବ ନଥିଲେ କହିଥାନ୍ତ ନାହିଁ କଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେନି ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ସେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ 2014 ମସିହାରେ ଟୋଟାଲ ଭାଷଣରେ ସେ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ ନା ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ସର୍ଚାର୍ଜ କରିକିରି କଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗରିବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ନଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୁରା ପହଁରିକିରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ବହୁ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହିନଥିଲେ ଇଏ ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ 1960-62 ମସିହାରେ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲ୍ ସରକାରୀ ଯୋଉ ଖୁଚୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦାଦା କି ଭାଇ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ଦୋକାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ତ ଆପଣ ଯିଏ ନେଇ ସେ କରିପାରିବେନି ନା ତା ପାଇଁ ଅପସନ ହୁଏ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତେ ବି ଆର୍ଥିକ ଦୁସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ନହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବନି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ଏନସିସି ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଟ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ମୋର ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନାହିଁ ଆମ ସେଇ ସମୟରେ 70-71 ମସିହାରେ ତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଯୋଉ ମାଗୁ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଫଟୋ ଥିବ ଏତେ ଫଟୋ କେମିତି ସବୁ ବିଦେଶ ବୁଲିବା ଫଟୋ ବି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡାକ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡା ଲିଙ୍କ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଯେ ଜଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଜଜ୍ ଯଦି ମନା କରିବା କଥା ଯୋଉ ଦିନ ଥିଲା 18 ତାରିଖ ନା କୋଉ ଦିନ ଥିଲା 4 ଦିନ ତଳର କଥା ଯଦି ଏତିକି ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କହିଲେ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଆଜି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ନା କଣ ଗୋଟା ସେଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ଡିଟେଲ ଅର୍ଡର କିଛି କରିବେ ସେମିତି ତ କିଛି ଡିଟେଲ ଅର୍ଡର କିଛି ଆସିନି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କିଛି ଆସିନି ତାହେଲେ ଘଟଣା ହଉଛି ଇଏ ନଉଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନଉଥିଲେ ହୁଏତ ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରେସର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ଜଣେ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ କି ନା ଇଏ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାଇଭେସି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି ତ ତାହେଲେ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଇଏ ଅଛି କି ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବା କଥା ସେ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ରେ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଛି ଏଇ ମାନେ ଟୋଲ ଦେବେନି କୋଉ ମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କଥା ଆସିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଧାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ପୁଣି ସେ ଯଦି ଇଏ କରିବେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ଦିଆ ହବ ନା ଧର ଏସ୍ଆଇଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଓରିଟିକାଲ ଧରିଦବା ପୁରୁଣା ଭୋଟର ସବୁ କଟିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ଏସ୍ଆଇଆର ମାନେ କଣ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସବୁ ଗୋଦାମକୁ ଗଲା ଟ୍ରେସ୍ ହବ ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ 11ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧରି ନେବା ସେଇଟା ହିଁ ଏସ୍ଆଇଆର ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋଦି କେମିତି ଯୋଗାଇବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କୋଉଟା ଅଛି ପାସପୋର୍ଟ ଭରିକା ରହିଥିବ ନାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନୁହଁ ପାସପୋର୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ପାସପୋର୍ଟ ହୁଏ ପାସପୋର୍ଟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହଉଛି ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାସପୋର୍ଟ ବି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କୋଉଟା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନୁହଁ ଏପରିକି ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନୁହଁ ବାପା ଇଲିଗାଲି ଅଛି ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯୁକ୍ତି କଲେ କେବଳ ଆଚ୍ଛା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ ଆଧାର ଦେଇକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ୟା ପରେ କଣ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି
ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଯେମିତି କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଉଠେଇଥିଲେ କାରଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ କଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଏମ ଙ୍କର ପଢା ଲିଖା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ କରାଯିବ ଏବଂ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।